السلام علیکم خاتون حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے اسپیال کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، آج شو کے آغاز سے ہی آئیے آپ کے ساتھ چند کھل کھلا کر رونے والی باتیں کرنا چاہ رہا ہے۔ عزیز صاحب، کھل کھلا کے ہنسنے والی باتیں ہوتا ہے؟ شاباش، ہمارے ہاں ہیں کوئی ہنسنے والی باتیں؟ رونے والی ہیں تو اسی کے ساتھ میں نے کھل کھلا کے لگانا ہے، بلکہ کھل کھلا کے رونے والی باتیں۔ جنید، یہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے، افسر صاحبان جو ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر مختلف محکموں میں، ان کا جب امتحان ہوتا ہے تو ان کے سر میں سوٹیاں بھی مارتی ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ افسر تو بن جاتے ہیں مگر ہلکا ہلکا ان کا دماغ خراب نہیں ہو جاتا؟ ہلکا ہلکا نہیں، اچھا خاصا خراب ہو جاتا ہے۔ یار میں تو حیران ہی ہو گئی گفتگو سن کے۔ مجھے آج رشید کو گا بتا رہا تھا، رشید کو گا ہمارے محلے کا بڑا سینئر دانشور ہے۔ اچھا، میں اکثر دانش کی باتیں اسی سے ہی سیکھتا۔ تم جونیئر دانشور، وہ سینئر۔ بالکل بالکل۔ وہ رشید کو گا مجھے بتا رہا تھا کہ میں آج گیا ہوں وہ جاجے پلاس کے پتر کے دفتر میں۔ جاجے پلاس ہمارے محلے میں رہتا تھا، اب تو وہ ملک جہاز ہو گیا ہوا ہے چونکہ اس کے پتر نے سی ایس ایس کر لیا۔ اچھا، کہتے ہیں میں اس کے دفتر میں گیا ہوں، یار اس نے تو میری بےزتی کر دی۔ مجھے بڑا سخت غصہ چڑھ گیا۔ میں نے کہا جاجے پلاس کے منڈے نے؟ کہتے ہیں ہاں جی، میں تمہیں کیا بتاؤں، میں اس چکر میں اندر گھس گیا ہوں کہ اپنا ملے دار ہی ہے، اپنے جاجے پلاس کا پتر ہے۔ کہتا میں اندر گھسا ہوں تو مجھے اس نے چاڑ دیا، آپ کس سے جائز لے کے اندر آئے ہیں؟ کہتا میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو تم؟ اور رشید کگے کو کہہ رہے ہو جاجے پلاس کے پتر ہو، تم بھتیجے لگتے ہو اپنے۔ کہتا اس نے کہا کہ گٹ آؤٹ، کہتا مجھے چاڑ کے باہر نکال دیا ہے، کگے شگے چلو باہر سارے۔ فضولی جو منہ اٹھا کے آ جاتا ہے رشید کو گا تو فلانا تمکانا۔ کہتا میرا ترا ہی نکل گیا، میں باہر چلا گیا۔ کہتا باہر جا کے میں نے اس کے پی اے سے کہا، پی اے کہتا تم نے مجھ سے پوچھ کے جائز لے کے اندر جانا تھا، کیوں اندر گھس گئے؟ کہتے خیر میں نے چپ کر کے اس کو کہا چلو جائز لے لو۔ جائز لے کے میں اندر گیا ہوں تو کونے میں جا کے میں بیٹھ گیا۔ کہتا کہانی یقین مجھے غصے سے دیکھتا رہا فائلوں کے اوپر دستخط کرتے ہوئے۔ کہتے اس کے پاس 2-3 مہمان بیٹھے ہوئے تھے اس کے اپنے، چائے پی رہے تھے۔ کہتا بیچ میں سے ایک مہمان نے یور سے چائے پی ہے کر کے، کہتا پین پھینک کے اس کو بھی پڑ گیا۔ کہتا تمہیں چائے پینے کی طبیعت نہیں ہے؟ کہتا یار میں سوچوں دیکھو جاجے پلاس کا پتر ہے، اس کو کیا بن گئی ہے، پاگل ہی ہو گیا یہ تو۔ وہ بھول گیا تھا کہ جاجے پلاس کا پتر اب سی ایس پی افسر بن گیا ہوا ہے۔ نہیں مگر ہوتا کیا ہے یار، رہتا تو بندہ انسان ہی ہے نا۔ نہیں رہتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سی ایس ایس کی اکیڈمیوں سے تربیت حاصل کر کے عملی میدان میں جاتے ہیں، اگر ان کے پاؤں زمین پہ ٹکے رہے نا تو وہ انسان نہیں، وہ کوئی فرشتے ہیں۔ اچھا جی، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو ہماری اکیڈمیز ہے نا، سول سروسز کی اکیڈمیز جو ہیں، یہ اصل میں انسان کے دماغ کا بیڑا غرق کرتی ہیں۔ بالکل، یہ جو عوام سے فاصلے پیدا کر دیتی ہیں نا، یہ اکیڈمیز کی تربیت ہی یہ ہے کہ آپ کوئی مافوق الفطرت چیز بن گیا۔ اور یہ صرف سول سرونٹ اکیڈمیز کی بات نہیں کر رہا، یہ ملٹری اکیڈمیز بھی یہی درس دیتی ہیں کہ سویلینز جو ہیں وہ کوئی عام سی چیز ہیں، کوئی کیڑے مکوڑے ٹائپ ہیں، اور آپ بہت اعلیٰ و عرفہ مافوق الفطرت چیز ہو، آپ ذہنی طور پر ہر حوالے سے آپ بلند و برتر ہو۔ یہ تو انگریز ان کو بتا گیا ہوا نا، انگریز قانون بنا گیا۔ اور انگریز نے کیوں پڑھایا تھا؟ انگریز کی تو ایک خواہش تھی کہ عوام سے اس کلاس کو دور رکھا جائے اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اب انگریز نے تو یہ اپنے ملک میں جا کے روش چھوڑ دی ہوئی ہے۔ اب وہاں پہ ہم ان کو سول سرونٹ کہتے ہیں، نوکرشاہی کہتے ہیں۔ کبھی اپنے ملازم سے ملنے کے لیے یوں منت سماجت کرنی پڑتی ہے جس طرح ہم کرتے ہیں۔ یورپ میں کہیں دیکھا ہے اس طرح؟ کہیں پر بھی نہیں۔ آپ پراپر انداز میں، ہاں ٹائم لیا جانا چاہیے، تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہ کر ملاقات کرنی چاہیے، لیکن جو چونچلے ہمارے بیوروکریٹس کے ہیں اس کا یورپ میں کوئی دور دور تک تصور بھی ہے۔ میں ابھی یقین کرو پچھلے دنوں میں کوئی واقعہ سن رہا تھا کہ ایک یہ جو ہماری لاہور میں سول سروس اکیڈمی ہے، یہاں پہ ایک ان لینڈ ریونیو کا کوئی زیر تربیت افسر تھا، وہ اس کے والد صاحب اس سے ملنے آئے گاؤں سے رکشے پہ۔ اچھا، تو انہوں نے اپنا بیگ اپنے بیٹے کو تھما دیا کہ یہ ذرا اٹھا لو۔ اس نے کہا نہیں ابا جی، یا بیگ آپ اپنا خود اٹھائیں یا میرا ملازم آئے گا وہ اٹھائے گا، کیونکہ میں اگر بیگ اٹھا کے چلوں گا تو عام لوگوں جیسا لگوں گا۔ اس کو تربیت ہی اس بات کی دی گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کیا کہ
हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते हैं। कुछ अर्सा पहले इसी एकेडमी के 2-3 अफसर एकेडमी से बाहर निकलकर किसी खांचा फरोश से मरूंडा लेकर उन्होंने खाना शुरू कर दिया। अच्छा। अब मरूंडा खाना कोई जुर्म है? लेकिन वो क्लोज सर्किट कैमराज में पकड़े गए और इस बात पर उन दोनों तीनों अफसरों की बाकायदा एक्सप्लेनेशन कॉल हो गई। मरूंडा क्यों खा रहे हो? हाय 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 वाह, तो मरूंडा चर्च का बनता है। समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ ये जो सिविल सर्विसेज एकेडमी है, इनमें ज़ेरे तरबियत अफसरान को जो अफसरी करने के या माशरे में मूव करने के जो तौर तरीके पढ़ाए जाते हैं, उनमें अजीबोगरीब मज़ाक़ेज़ किस्म की बातें हैं उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट में। यानी उनमें कहीं पर भी मुझे ये लिखा हुआ नज़र नहीं आया कि आपने बुजुर्गों के साथ एहतराम के साथ बात करनी है, आपने अवाम के साथ कोई फासला पैदा नहीं करना, शफकत से पेश आना है, गरीब की दादरसी करनी है, उनको हमदर्दी का एहसास दिलाना है, उनका गमखार बनना है। हाँ, इन बातों की वजाहतें बहुत यानी तफसील के साथ दर्ज हैं कि खाना खाना है आपने तो छुरी कांटा यूं रखना है, आपने हाथ पे हाथ मार के हंसना नहीं है। हाथ पे हाथ मार के नहीं हंसना तो और क्या, हाथ पे थोड़ी मार के हंसना। बड़ी अजीब बातें हैं। यानी ये कि खाना खाने के बाद आपने एक बर्तन भी उठा के दूसरी जगह समेटने की कोशिश नहीं करनी। हाय हाय, वो बाबा मोहम्मद दीन आके उठाए। हाँ, और बाबा मोहम्मद दीन को भी मोहम्मद दीन नहीं कहना। ये तुम्हें याद है ना, वो कुतुबुल्लाह शहाब ने शहाबनामे में एक बड़ा मशहूर वाक़या है, उसमें लिखा हुआ है कि यानी ये जो इंडियन सिविल सर्विस के ये जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट था, उसमें इस बात को बहुत वजाहत के साथ बयान किया गया था कि जब आप ज़ेरे तरबियत अफसरान जो है वो खाना खाएंगे तो उन्होंने अपने बैरे को नाम लेके नहीं बुलाना, बल्कि ताली बजा के कहना है कोई, और वो जनाब वो बैरों की एक फौज हाजिर हो जाती थी। तो कुतुबुल्लाह शहाब ने लिखा है कि मैं ख़ास तौर पर आवाज़ दे के कहा करता था कि रमज़ान साहब मुझे फ़लाँ चीज़ दे दें बैठ के। तो कहते हैं कि इस जुर्म की मुझे सज़ा ये दी गई कि मेरे जो डीजी ट्रेनिंग थे उन्होंने मेरे बारे में जो रिपोर्ट लिखी थी, मेरी इस आदत की वजह से मेरी जो रिपोर्ट लिखी गई वो ये थी कि कुतुबुल्लाह शहाब खफीफुल हरकात, हाई सोसाइटी के लिए इंतहाई नामौजू, रजील लोगों में बैठकर खुश रहने वाला, आईसीएस की रिवायात और वकार के मुनाफी, अहम जिम्मेदारियों के लिए नाअहल, मजमूई तौर पर इंडियन सिविल सर्विस के लिए गलत इंतखाब। यानी सारा ही गलत। जिनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो नाम लेके मुलाजिम को मुखातिब कर रहे थे। ये कोई छोटा जुर्म नहीं ना, मुलाजिम का नाम ले तो मुलाजिम का पटाखा चल जाता है। देखो ना ये ट्रेनिंग क्या है, हालांकि लोगों की खिदमत के लिए आप लोग बैठे हुए हो, आपकी तो ट्रेनिंग में ये होना चाहिए कि किस तरह साइल नहीं आना है, तो आपने उठ के उसका इस्तकबाल करना है, बल्कि मुंह पे स्माइल लेके आप बैठे ताकि साइल अंदर आए तो वो डरे ना आपको अपना मसला बयान करने के लिए, बजाय इसके कि आप मुंह सजा के बैठे हो, कान आपके लाल हुए हो, छोटा टेबल लैंप आपके पास जल रहा हो, उसकी रोशनी में आप और डरावने हुए हो, जो साइल बेचारा अंदर आए वो उधर खड़ा होकर यही डरता रहे जे विच मेद ना हुंदा ते इन्हें मैनू टक्कर कट मारनी सी। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर इत्तलात और नशरियात कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि हमारी हुकूमत रही तो अवाम को अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। हाय हाय हाय, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। वाह जी वाह कारा साहब, पहले तो आपका बयान सुन के मेरा हल्का सा हंसा निकला है, उसके बाद मैंने सीरियसली सोचा है तो मुझे अपने बड़े भरा एक अमैर साहब याद आ गए। हाय 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 जी, हमारे एक बड़े भाई हैं अमैर साहब। हम जब छोटे छोटे होते थे तो अमैर भाई हमें अपनी गाड़ी में बैठा के लाहौर से पिंडी लेके जाते थे। लाहौर से उन्होंने कहना कि यार क्या जरूरत है इधर हमें गंदी मंदी रोटी खाने की। रास्ते में एक ऐसा होटल आता है, आए हाय हाय हाय, देसी घ्यो के खाने। अच्छा। हमने खुशी खुशी मुंह में करते करते उनकी गाड़ी में बैठ जाना। लो जी, गाड़ी जब पिंडी की तरफ रमा दमा होनी, हमने ये इनमें पता नहीं क्या क्या सोचना कि देसी घ्यो ऊपर तैर रहा होगा, परांठे देसी घ्यो के साथ गरम गरम होंगे, बोटियां देसी घ्यो में छुपी बैठी होंगी, दाल देसी घ्यो में तर रही होगी।
اور دیسی گھی والی دال کے اندر بھی اتنی اتنی بڑی پٹھ کی بوٹیاں ہیں، اور تم نہیں سمجھ سکتے کہ جب ایک گجرانوالہ کا بچہ یعنی طور پہ گوشت کنسیو کر لے اور اس کو نصیب نہ ہو تو اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ ہم نے ہر منجی ہوٹل دیکھ کے کہنا مہر بہن یہ ہے ہوٹل، انہوں نے کہنا نہیں بیٹے آگے ہے، بڑا جھوم جھوم کے ہلکا ہلکا گانا گاتے جا رہے ہوتے تھے۔ ایک دم انہوں نے لالا موسیٰ سے پہلے گڈی تیز کر دینی کہ یار آپ لوگوں کو بھوک لگی ہوگی ذرا تیز چلتے ہیں، گاڑی کی ریس تیز کر کے تو ساتھ انہوں نے بڑا کوئی ڈیپ سا واقعہ شروع کر دینا۔ ہم نے غور سے ان کا واقعہ سننا شروع کر دیا۔ اچھا مہر بہن واقعی، اوہ ہائے ہائے اچھا واقعی بہن، ہو مہر بہن نے جب واقعہ بوکیا سنا رہے انہوں نے کہا او یار گاڑی تیز نکل گئی، وہ ہوٹل ہی نکل گیا پیچھے۔ یار کیوں تم لوگ اتنے غور سے میرا واقعہ سن رہے تھے؟ ہم نے حیران ہو جانا کہ ہم نے تو سننا ہی تھا، آپ نہ سناتے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یکدم ہمیں تسلی دینے کے لیے کہنا کہ چلو کوئی بات نہیں، گزر گیا تو میرا خیال ہے اچھا ہی ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ ہوٹلوں والے کس طرح کا گندا مندہ گوشت پکا لیتے ہیں، پتہ نہیں گوشت بکرے کا ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ تم لوگ اخباروں میں پڑھتے ہی رہتے ہو گدے کا گوشت بیچتے ہوئے کسائی پکڑا گیا۔ فکر نہ کرو، گھر جا کے تمہیں اچھا صاف ستھرا کھانا کھلاؤں گا۔ لو جی گھر پہنچ کے انہوں نے ہماری بھابھی کو کہنا کہ بیگم صاحبہ پرسوں کی جو فریج میں ماں کی دال پڑی ہوئی ہے وہ لے آؤ۔ بچے کو انہوں نے بھیجنا ساتھ تندور سے 1.5 درجن روٹیاں منگوا لے۔ ہمارے اگے پرسوں کی ماں کی دال اور روٹیاں رکھ کے ماں کی دال کی ایسی تعریف کرتے تھے، ہائے 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 بیٹے یہ مقوی قلب ہوتی ہے۔ ہم نے دماغ پہ بڑا زور دینا کہ ماں کی دال کا قلب سے کیا تعلق ہے، مگر انہوں نے ہمارا قلب ساڑنے کے لیے اس کی بہت تعریف کرنی کہ نہیں تمہیں پتہ ہے ماں کی دال کی پنیاں بنتی ہیں، یہی وہ ماں کی دال ہے جس کی وڑیاں بھی تیار ہو جاتی، یہ تو گوشت کی جگہ کھاتے ہیں امیر لوگ۔ ہم نے کوڑا کوٹ کر کے کھایا۔ جس طرح مہر صاحب سارے رستے تعریفیں کرتے کراتے باتوں میں لگاتے ہوئے اسلام آباد پہنچ جاتے تھے نا، قاہرہ صاحب بھی اسی طرح تسلیاں دے کے ہمیں اسلام آباد پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح مہر صاحب اسلام آباد پہنچ کے ماں کی دال کی تعریف شروع کرتے تھے، اسی طرح اب اگلے 5 سال کا ہمیں یہ لارا لگا رہے ہیں۔ ہائے 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 واہ جی واہ۔ سائنسدانوں نے ایسا موبائل ایجاد کر لیا ہے جس کو انگلی گھما کر چارج کیا جا سکتا ہے۔ واہ جی واہ، یعنی انگلی پہ ایسے چڑھا کے موبائل ایسے ایسے کرتے رہیں گے تو چارج ہو جائے گا۔ بالکل۔ لو جی یہ مجھے لگ رہا ہے سائنسدانوں نے پنجاب حکومت کی فرمائش پہ تیار کیا ہے موبائل۔ ہاں جی انہوں نے کہا کہ ایور ہمارے سی ایم صاحب کی انگلی ذرا زیادہ ہلتی ہے، ہم اس توانائی کو کیوں ضائع کریں، اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں۔ رات کو یہ رپورٹ تو ملا کرے کہ سی ایم صاحب نے 6 بندے معطل اور 12 فون چارج کر دیے، اور جس طرح کی میاں شہباز شریف کی انگلی ہلتی ہے انہوں نے تو اپنے سارے افسروں کے فون بھی ساتھ چارج کر دیا کرتے، جیسے وہ پیر سپاہی نہیں تھا آتا، بوتلوں کے ٹکن کھول لو اور ہاتھ ایسے اونچا کر کے پھونک مار دیتا تھا، سب کا پانی دم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح میاں شہباز شریف نے سورے سورے آگے سارے افسروں کو کہنا چلو بھائی سارے اپنا اپنا موبائل اپنی اپنی انگل پہ چاڑ لو، بس فون چاڑ لو، ہلاؤں گا میں خود ہی۔ یار یہ جتنا شہباز شریف صاحب انگلی ہلاتے ہیں یہ پنجاب حکومت اس سے بجلی کیوں نہیں بناتی؟ اتنی توانائی ان کی صرف پلوں پہ اور میٹرو بس پہ ہی آیا ہو رہی ہے، بجلی بھی ساتھ بنانی چاہیے۔ عزیز صاحب یہ تو توانائی کو بچانے کی ایجاد ہے۔ جی جی جی، ویسے 2-3 موبائل تو تمہاری پرجائی بھی چارج کر لیا کرے جب میں گھر ہوا کروں گا، بچوں پہ بھی اس کا چارجر چلتا، مجھے دیکھتے اس کا چارجر چارج کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی پھر لیٹ آئے ہو آج ہیں، تو میں بتا لیتی ہوں آج روٹی تو مجھ سے ہی مانگنی ہے نا تم نے۔ ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ الیکشن کی آمد پنجاب کے 80 حلقوں میں
नाराज दोस्तों को मनाने का सिलसिला शुरू। हाँ जी, जाहिर है अब जरूरत है उन लोगों को, तो फिर मनाना तो है ही, ये तो हर इलेक्शन से पहले होता ही है, हमारे सियासी कल्चर का लाजमी हिस्सा है। और फिर बड़े बड़े बहाने लगा के अपने तगड़े वोटरों के घरों में जाती है। चलो यार, उसके वालिद साहब 4 साल पहले फौत हो गए थे, अफसोस ही कर रहे हैं। 4 साल जाके दरवाजा खड़काती है, आगे से वालिद साहब ही दरवाजा खोल देते हैं। उसको फिर कह रहे होते हैं, भाई जी तुसी ते अल्लाह ना करे फौत नहीं हो गए। वो आगे से कह रहा होता है, नहीं जनाब क्या कह रहे हैं, मेरी सास फौत हो गई थी। अच्छा अच्छा, चलो फिर हैप्पी बर्थडे टू यू। बड़े बड़े पुराने इवेंट्स निकाल लेते हैं कि यार चौरी अमजद के मुंडे का ब्याह हुआ था, हम गए नहीं थे यार, चलो सॉरी कर रहे हैं, नाले मुबारक दे आए, उधर पहुंच जाते हैं। वेरी सॉरी बेटे, कौमी असम्बली का इजलास था, मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ सका। वेरी सॉरी, बड़ी बड़ी मुबारक हो। वो आगे से मुंडा कह रहा होता है, चाचा जी अब तो मेरे 2 पुत्र हैं जनाब। हैं, शादी तो पिछले साल हुई थी, 2 पुत्र जी जनाब, अल्लाह ने जोड़ा दिया है। आप नहीं ना आए तो शादी में बड़ी बरकत पड़ी थी। और ऐसे बुखलाए हुए होते हैं, आगे से कह रहे होते हैं, बेटे गुस्सा ना करो, इंशाल्लाह तुम्हारी अगली शादी होगी ना तो मैं जरूर आऊंगा। अंदर से उसकी बीवी ऐसा वेलना मारती है ना, खिंच के निकले तो ना मुरादा, अपने वोट लेने के चक्कर में मेरे घर का बेड़ा गर्क करने आ गया। मेरी बात सुनो, ये भी तो देखो कि हमारे वोटर्स की नाराजगी भी तो अजीबो गरीब ही होती है, और वो इलेक्शन के मौके पे उनको याद आती है। और ऐसी ऐसी मासूम नाराजगियां होती हैं कि साफ पता चल जाता है मुल्क यहाँ तक कैसे पहुंचा है। बिल्कुल। हाय 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 हाय, नहीं मैं नहीं चौरी साहब, असी नाराज हैं जनाब, असी नाराज हैं। पता नहीं आपको याद है ना, मैंने अपने भतीजे के चलान के लिए सेशन कोर्ट में बैठ के आपको फोन किया था, तो आपने कह दिया था कि मैं सेशन में बैठा हुआ। मैं भी सेशन में बैठा हुआ था जनाब, मैं को पकौड़े वाली दुकान पर नहीं था बैठा हुआ। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की सहाफियों को नसीहत कि सहाफी अपने पजामे में रहें। जी जनाब, अब पजामे खरीदें और उसमें रहें, ये पेंटे शंटे छोड़े। फजूल सहाफी कॉलोनियां बना रहे हैं, आप लोगों को पजामे में रहना चाहिए, सीधा सीधा अपना पजामा टाउन बनाए। गिलगित बल्तिस्तान साहब, आपने वो नहीं बताया कि चूड़ी पजामा या खुले पहुंचे वाला पजामा। चूड़ी पजामा जनाब 2 मरले का होता है और खुले पहुंचे वाला 5 मरले का प्लाट होता है। और ये भी नहीं आपने बताया कि फांटा वाला या लट्ठे वाला पजामा पहने। वैसे सर्दियां हैं, अगर ऊन के पजामे की इजाजत दे दे तो बड़ी मेहरबानी। जितनी देर सर्दियां आप ऊन का पजामा पहन लें। ऊन का मतलब वूल का, कहीं ऊन का पहन के आ जाओ, वो पीछे पीछे हो, मेरा पजामा तो दो। अजीज साहब, उनके कहने का मतलब है कि सहाफी हजरात अपनी हदूद में रहें। अच्छा अच्छा, ये पजामे को हदूद कहते हैं। सॉरी जी, मुझे पता नहीं था यार, आज मैंने पैंट के नीचे हदूद नहीं पहनी, मुझे बड़ी ठंड लग रही है। अच्छा जी, ये जो हदूद ऑर्डिनेंस है, इसे हम पजामा ऑर्डिनेंस भी कह सकते हैं। यार किस खम से में डाल दिया है आपने मेहदी साहब, आपने तो बिल्कुल पजामा ही कर दिया है, मेरा मतलब है हाथ ही कर दी। एक खबर के मुताबिक अमेरिका में भी गटरों के ढक्कन चुराए जाने लगे। बहुत सदके जाओ। ये देखो जरा, अमेरिका में भी गटरों के ढक्कन चोरी होने शुरू हो गए हैं। बड़ी बातें करते हो, ताने देते हो कि ये भी कोई काम है, गटरों के ढक्कन चोरी कर लेती है, अमेरिका में भी शुरू हो गया। जो है तुम देखना जरा आगे के होता क्या इनके साथ। इंशाल्लाह इन्होंने भी अपने गिलासों को संगलियां ना लगाई तो तब कहना इनके भी चर्चों से जुतियां ही चोरी होनी। अमेरिका में लोड शेडिंग की खबर तुम सुना चुकी हो, रिश्वत भी उधर शुरू हो गई हुई है। अब देखना इनके एमएलए एमपीए ने थानियों में चोर ही छुड़ाया कर ले। हाय हाय हाय, न्यूयॉर्क के पिंडों में पानी पे झगड़े भी हुआ करेंगे। सीएनएन पे ब्रेकिंग न्यूज चला करेगी, चौधरी डेविड मनियाना ने पानी के झगड़े पर माइकल डोगर की टांगें तोड़ दी। तुम इस उल्टी ख्वाहिश का क्यों इजहार कर रहे हो? इस ख्वाहिश का क्यों नहीं इजहार करते कि हम ठीक हो जाए? शाबाश, यानी अपनी पहचान छोड़ दे। बहुत अच्छे, वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। हम अपना कल्चर क्यों छोड़े, अंग्रेज क्यों ना अपने पीछे लगाए। भूटान हुकूमत ने हुक्म दिया है कि हर मंगल को कारें नहीं चलेंगी, लोग पैदल काम पर जाएंगे। ये मंगल का कारों से क्या ताल्लुक है? मेरा ख्याल है भूटान में छोटे गोश्त की कारें चलती और ट्रक बड़े गोश्त के होते। हाँ, वहां पे गड्डियों के शोरूम पे बातें हो रही होती है, भाई जी आप जरा उठ के गड्डी की पोठ तो देखिए।
ہاتھ میں نہیں آتی پوری. کجلی گڈی ہے جناب, یہ کوئی معمولی گڈی نہیں ہے. نہیں وہ رہنے دیں, اس گڈی کی دستی نہیں ٹھیک. ادھر ویسے بھی اس کی دستی چھوٹی ہے, یہ سپیڈ بریکر پہ لگتی ہے نیچے سے. یہ گڈی لے جائے, میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, ٹیوب لیس پاوے ہیں اس کے. ہارن بہت اچھا ہے, رب جائے تو صحیح. اللہ آگے سے گاہک کہہ رہا ہوتا ہے نہیں یار اس نے پٹرول بہت کھانا ہے, یہ چربی والی گڈی ہے. دکاندار کہتا ہے پھر کم خرچے والی لینی ہے تو وہ ٹیڈی گڈی لے جائے, اس کے تو شاخ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, پہاڑوں پہ بھی بھجی پھرے. لوڈ شیڈنگ پر خواجہ سراؤں کی ڈھول کی تھاپ پر حکومت کو بد دعائیں. ہائے بتیاں بجھائی رکھتی میں, بتیاں بجھائی رکھتی, اتو بجٹ سنان ساری رات میرے ہاڑیاں, بجٹ سنان ساری رات. آئے اسی ستے نکل دے وے ظالمو, بتی کیوں نہیں کل دے, ساڈے میک اپ گل گئے وے ظالمو, بتی کیوں نہیں کل دے, شیو دے وال ود گئے وے ظالمو, بتی کیوں نہیں کل دے, ہیر تو رانجا بن گئے وے ظالمو, بتی کیوں نہیں کل دے, ساڈے ٹھمکے جل گئے وے ظالمو, بتی کیوں نہیں کل دے, ساڈے فنکشن مر گئے وے ظالمو, بتی کیوں نہیں کل دے وے, بتی کیوں نہیں کل دے وے, بتی کیوں نہیں کل دے. حسینہ بھیا لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے. اچھا شکر ہے تمہارے ذہن میں بھی کوئی بات آئی ہے. یار بات ہی آنی ہے اور میرے ذہن میں بتی آئے گی. ویسے تو خیر بتی بھی آ جائے تو اچھی بات ہے, چونکہ ویسے تو بتی آتی نہیں, چلو ذہن میں ہی آ جائے تو بڑی بات. روشن دماغ ہو جاؤ گے. ہاں بتی آ جائے, چلو 33 آ جائے پر 36 آ جائے. یہ جو 1.5 گھنٹہ لیٹ آتی ہے نا, یہ بڑی غلط بات ہے. اچھا دانش بھائی کا کون سا نقطہ ہے جو تم بیان کرنا چاہ رہے ہو, ورنہ میرے پاس ایک بہت زبردست اور دلچسپ موضوع ہے, میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے تو اب بھول گیا یار, بیچ میں بولتے ہو نا تم, اتنی مشکل سے کوئی پوائنٹ آتا ہے تو بیچ میں بول کے تو ختم کر دیتا آپ ہوں. لکھ لیا کریں عزیز صاحب. سوچ رہا تھا نوٹ بک بھی تو مجھے کوئی نہیں نا ان لوگوں نے دی ہوئی, کوئی ایک پین اور نوٹ بک ہونی چاہیے. یار تم ابھی وقفے میں بات کر رہے تھے ایک گھر میں مختلف ووٹرز کا ہونا. چلو وہ کر لیتے ہیں, یہ ٹھیک ہے. یار یہ کتنی ویسے عجیب بات لگتی ہے جو میں کر رہا تھا. وہ والی بات تو یہ تھی کہ ایک گھر میں 5 اگر بندے رہ رہے ہیں تو 2 نون لیگ کے ہیں, 2 عمران خان پارٹی کے ہیں, ایک پیپل پارٹی کا ہے, یا ایک جماعت اسلامی کا ہے, ایک پرے جا کے بیچارہ MQM کا بن گیا ہوا ہے, ایک پیپل پارٹی کا بن گیا ہوا ہے. یہ عجیب سا نہیں لگتا, کتنا برا سا لگتا ہے کہ ایک گھر کے ایک 4 دیواری کے اندر رہنے والے لوگ کتنی ساری سیاسی پارٹیوں میں بٹے ہوئے. فضول بات کر رہے ہو. نہ عجیب لگتا ہے نہ برا لگتا ہے, مجھے تو بہت زیادہ ڈیموکریٹک لگتا ہے, بہت زیادہ جمہوری رویہ ہے. اس میں کیا برائی ہے؟ برائی ہے یار, ایک کوئی گھر کے اوپر, ایک کوئی چھت کے اوپر, ایک کوئی بنیرے پہ پیپل پارٹی کا جھنڈا بھی لگاؤ, نون لیگ کا بھی لگاؤ, عمران خان پارٹی کا بھی لگاؤ. بالکل لگنا چاہیے, بالکل لگنا چاہیے. جو یار ابا کہتا ہے اس کے مطابق جھنڈا لگنا چاہیے. بالکل غلط. رجسٹری ابے کے نام ہوتی ہے مکان کی. گھر کی رجسٹری ہوتی ہے نا, دماغوں کی رجسٹری تو نہیں ابے کے نام ہوتی. تو جھنڈا بھی گھر کے اوپر ہی لگنا ہے, دماغ پہ تو نہیں لگنا. اگر پرچم لگانے سے کوئی لڑائی کا ڈر ہے تو وہ تو ایک دوسری بات ہے, لیکن میرا خیال ہے گھر میں اتنا جمہوری رویہ باپ کا, بیٹوں کا, سب کا, بیوی کا ہونا چاہیے کہ اگر مختلف جو ہے خیالات کے حامل لوگ ہیں وہ اپنے اپنے پرچم لگا سکتے ہیں, اپنی اپنی فکر رکھ سکتے ہیں. اللہ جی پہلے بھی میں نے بات اسی لیے بند کر دی تھی کہ اس بندے نے تو میں شروع کر دی. تو بات ٹھیک ہے نا, بات ٹھیک ہے. یار کون سی ٹھیک بات ہے, تم کمال کر رہے ہو. کیا کتنا برا لگتا ہے یار. وہ کتنا برا یہ لگتا ہے کہ جو ابا کہہ رہے ہیں تمام جو بیٹے ہیں وہ جو اس, یعنی میرے کوئی نظریات نہیں ہے یار, اس لیے کہ میرے ابا جان یہ کہہ رہے تھے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اس لیے شوہر یعنی بیوی اس لیے فلاں پارٹی کو ووٹ دے دے کہ میرا شوہر ووٹ دے رہا, بیوی کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے یار. چلو اللہ استغفر اللہ. آپ مجھے بتائیے کیا یہ دیکھا فضول بات کرے گا, دلیل سے بات کرو, فضول بات نہ کرو یار. خدا کے واسطے تو میں کیا کرو, یا بات کیا کرو, گفتگو بحث کیا کرو, ہر وقت پر جائی کے خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑے رہا کرو. اگر خامد کہہ رہا ہے کہ یہ پارٹی ٹھیک ہے, بیوی بیچاری گھر بیٹھی رہتی ہے,
उसको क्या पता है कि कौन सी पार्टी ठीक है या कौन सी। टिपिकल मेल शॉविनिस्ट, टिपिकल मेल शॉविनिस्ट कि जी बीवी बेचारी क्यों? बीवी बेचारी के पास, बीवी बेचारी को अल्लाह ताला ने दिमाग नहीं दिया हुआ? जी सही, तुम्हें जाते ही फैंटी पड़ती है, बिल्कुल ठीक। वालिद अगर कहता है बच्चों के कि भाई इसको वोट दें तो समझ आती है, इसका एक्सपीरियंस है वालिद का, एक सीनियर अपना शहरी है। ये नहीं कह रहा कि बेटों को बाप की राय को डिफाई करना चाहिए, लेकिन अपनी सोच तो रखनी चाहिए। अगर बाप की सोच गलत है और बेटे ये समझते हैं कि पॉलिटिकली ये मेरे बाप का रवैया ठीक नहीं है या उनका ये फैसला दुरुस्त नहीं है वालिद साहब का, तो बेटों को पूरी तरह ये जमहूरी हक है अखलाकी तौर पे। अल्लाह माफ करे, ये भी कितनी गलत बात है कि बेटा समझे कि मेरे अबे का रवैया ठीक नहीं है। सियासी रवैया कह रहा हूं, सियासी सोच ठीक नहीं है। और यार वालिद जो होता है सीनियर होता है घर का, उसने एक जिंदगी गुजारी है, उसने देखा है पीपल पार्टी, नून लीग, अपना पीटीआई, एमक्यूएम, हर चीज की उतार। फिर यूं क्यों नहीं कर लिया जाता कि सिर्फ वालिद साहब को ये हक दे दिया जाए कि वो वोट कास्ट करे पूरे घराने के बिहाफ पे? ये क्यों नहीं कर लिया जाता? नहीं क्यों? अगर बेटों को ये हक ही नहीं देना आपने कि वो अपनी सोच का इस्तेमाल करे, तो बाप जिसको चाहे अपने 7 वोट जो है वो बाप जाके बक्से में डाला जाए। घर की बात घर में रहने दो, अब वोटों की तरतीब ना बदलवा दो। बात कर रहे घर के अंदर की बात कर रहा हूं कि औलाद जो है या जो घर के अफराद हैं या जो बीवी है, उसको पता है कि मेरा मियां बाहर उठता बैठता है, दोस्तों में गुफ्तगू करता है, अखबार रोज पढ़, बीवी अखबार पढ़ती है। बीवी तो बीवी अखबार पढ़ती। अच्छा, बीवी अखबार क्यों नहीं पढ़ती? बीवी टॉक शोज क्यों नहीं सुनती? भाई जान, अखबार जिस वक्त आती है खामद पढ़ रहा होता है, बीवी बेचारी तो अंडे के लिए, आमलेट के लिए उधर गंडा काट रही होती है, प्याज काट रही है, उसके आंसू निकल रहे हैं। बीवी को खोटे से बंधी हुई एक बकरी समझ लेना। नहीं, बीवी को कल से मैडम कहना शुरू कर दे। मैडम इजाजत है, मैं घर दाखिल हो जाऊं। तौबा अजीजा, हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं और आजादी राय का पूरा इख्तियार रखते हैं। वाह जी, पूरा इख्तियार रखते हैं। मैं यार खुदा की, तुम लोगों ने बिल्कुल ही सोचना ही छोड़ दिया हुआ है। कल अभी मेरे दोस्त के पुत्र ने उसको कहा कि अब्बा जी मैं उस पार्टी को वोट दूंगा, मैंने नहीं आप वाली पार्टी को वोट देना। अच्छा। लित्तर मार मार के उसने उसका 2 कन्नों में सिर कर दिया। ये क्या बात है? इससे अच्छा ये रवैया नहीं था कि बाप और बेटे के दरमियान डायलॉग होता, मुकालमा होता कि क्यों वोट देना चाह रहे हो? बेटा अपनी बात करता, बाप अपनी बात करता। अगर बेटा बाप को कन्विंस कर लेता है तो फिर बाप को बात मान लेनी चाहिए। भाईजान, लोग ये फायदा उठाते हैं, तुम्हें नहीं ना पता। बच्चे जो हैं, जो यंग जनरेशन बाहर फिर रही है, उनको हमें यार दोस्त पट्टू पढ़ा लेते हैं, पट्टियां पढ़ा के तुम फलानी पार्टी को वोट देना, जो उसका आपा कह रहे हैं उस दूसरे के मुंडे को भी उसके पीछे लगा। भाई मेरी बात सुनो, वोट देने के लिए एक उम्र मुकर्रर की गई है। जाहिर है उस एज में, वो एज इसीलिए मुकर्रर की गई है, तय की गई है कि उस एज तक पहुंचते हुए बच्चा इतना बाशऊर हो जाता है नौजवान कि वो अपनी राय का फैसला कर सके। बहरहाल 18 साल का बच्चा या 20 साल का बच्चा इतना बाशऊर नहीं होता जितना के 56 साल का 56 साल का जो बाबा है वो ठीक फैसले करता है हमेशा। इस बात की क्या गारंटी है? ठीक करता है तो इसीलिए उसको एंकर बनाते हैं ना, वरना छोटे लड़कों को ना ये काम सौंपा जाए। मैं तो कहता हूं कि इधर ये जो खिचड़ी पकी हुई है ना सियासत की, और जो बुराई पैदा हुई हुई है, इसकी वजह ही सिर्फ ये है कि एक घर के अंदर 6 पार्टियां बड़ी हैं। मैं ये समझता हूं कि हमारे सियासी कल्चर में बुनियादी खराबी ये है कि तमाम घराना, तमाम बरादरी, तमाम गांव एक ही पार्टी को वोट दे देते हैं बगैर सोचे समझे। ये देख लो भाई, पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल उलट चलेगा। फजूल बात कर रहे हो यार। गांव के चौधरी ने जिसको कह दिया बेचारा जो मर्जी वोटर है उसकी अपनी राय हो, वो दबा दी जाए, और गांव के चौधरी तुम अभी देखना, अभी कहां चिट्टा होता है नहीं कहां काला होता है। ये देख लो, नेगेटिव पॉजिटिव क्या यार? तुम नेगेटिव बात करोगे तो मैं पॉजिटिव बात ना करूं? यानी मैं नेगेटिव कर, हाँ और क्या? आप नेगेटिव कर रहे हैं मिस्टर, मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं। जोर जबरदस्ती है तुम्हारी। में लेना एक छोटा सा ही कहेगा, छोटा सा ही कहेगा। नहीं कहता कि नाज़रीन लेते हैं यहाँ बहुत बड़ा वक्फा। नाज़रीन, पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं SHO जनाब मोहम्मद सदीक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी नाकिस कारकर्दगी कहता जिसना
ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਕਸ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਾ ਸਹੀ, सादी कारकर्दगी कह दो, नाकस कारकर्दगी कहते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है एसएचओ साहब, आज आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। पहले केड़ा मैं नुसरत फतेह अली दे पीछे बैठ के ताड़ियां मारन दिया हुंदा। मैं एसएचओ हां जनाब, मैं गुस्से च ही हुंदा। वैसे भी एसएचओ अगर हस के गल करे तो ब्रह्मी वाला लगन लग पैंदा। तुसीं भी उल्टा मैनूं समझाण दे हो, उन्हां ने कुछ कहण दे जिन्हां ने आंदी नाकस कहता है। नाकस कारकर्दगी कादी आ? हुण दोपहर नूं रोटी मैं खाधी है, अल्लाह जानदा एडी मिक्स सी 6-6 वारी लोग इंज करते नहीं निकलती। ऐसी कारकर्दगी मेरी एक बारी इंज कीता भुड़क के हो गई, एडी लम्मी मिठ कच्ची बाहर निकली है। नाकस कारकर्दगी कादी मेरी? थाने च बैठा कदी तुसीं मैनूं देखो? ओए होए होए होए, मैनूं तो कई बंदे आ कहंदे यार बहना खूब है तू, लत्तां मेरियां मेज ते हुंदियां ने, पिछे लक मेरा दूरा होया हुंदा है, अल्लाह दिता मोढे घुटन दिया हुंदा है, शौका तलियां च संडिया हुंदा है। बंदा दूरों वड़दा ही समझ जांदा कि एसएचओ को डाडा ही लगदा भाई, मामूली एसएचओ नहीं बैठा। तुसीं नाकस कारकर्दगी कहंदे, यानी आप मालिशें करवाने को कारकर्दगी समझते हैं? बहुत अच्छे। यानी मीडिया वाले पुलिस की जान नहीं छड्डदे किसी हवाले नाल भी। जे मालिश करिए तो फिर भी तुसीं कहंदे हो कि जी गलत करदे ने, जे मालिश कराइए तो फिर भी तुसीं कहंदे हो जी क्यों मालिश कराण दे हो, कारकर्दगी नहीं मारन दे। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਥਾਣੇ ਛਿੱਤਰ ਚੱਲਦਾ ਐ, ਐਸਾ ਥਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। अच्छा, आप ये एतराफ कर रहे हैं कि आप टॉर्चर करते हैं? नहीं जी बिल्कुल नहीं जी, मैं नहीं मारता, मैं नहीं मारता। मैं तो डाकू फड़ के लियावां तो सारे पुलिस वाले इकट्ठे करके कहना चलो बेटे सारे वारी वारी डाकू बाबा दे हाथ चुमो, चलो शाबाश, हाथ फड़ के बल्कि अखां नूं भी लाओ इन्हां दे नूं। ओ भाई जी छिੱਤਰ ना मारिए तो पकदा ही नहीं चोर। इत्थे ते ऐसा ऐसा चोर डाकू छिੱਤਰ मारन डया हो, 3 घंटे बाद कह देंगे एसएचओ साहब लंच ब्रेक ना कर लीजिए। तो फिर क्या करते हैं? फिर कर लेने हैं ना जी लंच ब्रेक। अच्छा, एक बंदा खुद जो ऑफर करा रही है कि लंच ब्रेक ना कर लीजिए, तो इन्हें समझ जाना चाहिए ना कि लाजमन इन्हें घरों इन्नी को रोटी मंगाई है कि नाल एसएचओ नूं भी सुला मारन दे। एडे भी असीं जालम नहीं करनी पैंदी फिर लंच ब्रेक। मैं तो सब तो पहले रायता पींदा जी। मैं कहना मुजरम है नाम मुराद गंदा बंदा है, डोबे ला तो फिर रायता खाण जो रहना। मैं तो पहले चुक के रायता ही पी लेना, मैं गोश्त बाद चो आपे अंदर मिक्स हो जाएगा, रायता पीना पहले। बड़ा पसंद है मैनूं रायता, पूतने का रायता कमाल होंदा। मेरा वीक पॉइंट है, मैं बंदा छड़ देना, रायता नहीं छड़दा। एसएचओ साहब, खाना आप मुजरिमों से खाते हैं, स्टेशनरी आप मुजरिमों से मंगवाते हैं, पेट्रोल आप मुजरिमों से डलवाते हैं, कुछ खुदा का खौफ करें। की करिए होर की करिए, मैं दसो सही होर करिए की? ओ जिन्ना सब अल्लाह दे वास्ते दसो मैनूं अज की करिए होर? ओ जिन्ने फंड सानू मिलदे ने, तुहानू पता इस गल दा? फंड जिन्ने इशू हुंदे ने साडे तक पहुंचदे ओने को रह जांदे ने। जिन्ना दुੱਧ काढ़ काढ़ के खोया नहीं रह जांदा, ओना रह जांदा जे फंड साडे कोल पहुंचदे आ। फिर की करिए, कित्थों पहुंच? अपने थाने दी गड्डी च जेब विचों पेट्रोल पवांदा रहा मैं। अच्छा, अपनी जेब से? नहीं जी नहीं, कदी किसी दी जेब चों, कदी किसी दी जेब चों, कदी किसी दी जेब चों। अच्छा, नहीं होता इन्ना फंड। मैं कित्थे टुर जावां, कित्थे चल जावां, मैं दसो। स्टेशनरी जेहड़ी ओ ना होण दे बराबर होंदी है। तो वो भी आप साहिल से कहते हैं कि ला के दो? ते होर की करा मैं? एक पेन पेंसिल किन्ना को लिखेगी मैनूं दसो? ओ जिन्ने मेरे इलाके जुर्म होण दे ने, मैं ते डांग च सियाही भरा लवां फिर नहीं पूरे होंदे। आप मान रहे हैं ना कि आपके इलाके में बहुत जुर्म हो रहा है? होंदे ने, फिर की करिए? एक ते साफी सवाल बड़े पेचीदा करदे ने, इन्हां दे सवालां कोलों नहीं बंदा बच सकदा। पुलिस वाला अपने डीआईजी कोलों बच सकदा है, जज कोलों बच सकदा है, साफी कोलों नहीं बच सकदा। घुमा के उधरों लिया के बला बला के मार दे। एक सवाल दा जवाब दे एक बंदा साह नहीं लेंदा, उतों दूजा कर देंदे। 2 मिनट साह भी लवो, ताडी मेहरबानी है। अच्छा एसएचओ साहब ये फरमाएं, इश्तिहार चलांदे हैं तुसीं साह नहीं लेंदे, इंटरव्यू लेंदे तुसीं साह नहीं लेंदे। अच्छा चले छोड़े, ये बताएं कि कुछ अर्से पहले आपको थानों की रेनोवेशन के लिए फंड्स मिले थे, आपने कितने फंड्स अपने थाने पे लगाए? ओ केड़े फंड दी गल करदे हो जुनैद साहब, खुदा दा वास्ता जे थानियां दी हालत तुसीं कदी देखी है? ओ केड़ा फंड, इन्ना को फंड? ओ ते एक कमरा नहीं उतना ठीक हुंदा, बेड़ा गर्क होया। एसएचओ यार मैं को मामूली अफसर है, ओए होए होए होए, ताकतवर तरीन बंदा हुंदा अपने इलाके दा एसएचओ। ओ जिदे घर च एडा मोटा क्लीन पिया होवे, 2-2 सोफे पए होण, 12 कुर्सियां वाला डाइनिंग टेबल लगा होवे, ओ ते दफ्तर च एडी बुरी हालत होवे, एसएचओ ते पहुंचे तो पहले उत्थे एडा चूहा बाहर निकल के बैठा होवे, एसएचओ दी कुर्सी ते चूहा बैठा होवे। यार हाथ होवे और एडा को लांती चूहा जे जदों मैं दफ्तर च वड़ना नाम राल मैनूं वेख मूंह ते हत्थ फेरदा जी। ओ मैं कौन निकल ही जाया कर, एक कर ले मेरे सामने, की कर ले तू?
ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ SHO ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਵਾਬ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ, ਨਵਾਬ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ SHO ਯਾਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਲੀ ਤੇ ਰੰਗ ਹੀ ਆਇਆ ਜੇ, ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ ਯਾਰ, ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਬੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 3-4 ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਰਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਰੰਗ ਕਰੋ, ਕਲੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕੋ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਜਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਉਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਸਫੈਦ ਕਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਐਡੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚੂਹਾ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਫ਼। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਡਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ। चूहे की बददुआ बहुत बुरी होती है। नहीं, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।